अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हाँ जी तुहाडा वीर नासिर कसाना ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी चैनल जिसका नाम है एक पिंड पंजाब दा। जी हाँ, पंजाब विच वसिया हर पिंड एक पिंड पंजाब दा है ते अज असी यही एक पिंड जिसका नाम 135 जनूबी है उस विच जा रहे हैं जी। 135 जनूबी जिला सरगोदा तहसील सिलावाली का एक बहुत बड़ा पिंड है। इस पिंड के लागे लागे 131 जनूबी, 132 जनूबी, 133 जनूबी, 134 जनूबी, 136 जनूबी, 137 जनूबी पिंड आबाद है जी। इस पिंड विच जिला हुशियारपुर ते जलंधर जिला विचों उठ के आए हुए लोग वसे हुए हैं। हुशियारपुर तो आए हुए गुज्जर फतेहपुर, महराल, सासन, सदरपुर, शाहपुर, कटारिया, कट्टा ते चक पिंड नाल तलक रखते हैं, जिन्हां दीयां गोतां मुन्नण, गोरसी, चेची, बजाड़, चाड़ ते चौहान है। इस पिंड विच मुन्नण गोत दे ज़्यादा बंदे गुज्जर बरादरी नाल तलक रखते, वो इत्थे वसे हुए हैं जी। नूरपुर, करतारपुर, नकोदर तो आए हुए जिला जलंधर दे हराई इस पिंड विच बैठे है जी। पिंड विच हराई ते गुज्जर बरादरी के लोग ज़्यादा है। 4-5 घर राजपूत बरादरी के इस पिंड विच बैठे है जो कि जिला हुशियारपुर तो आए हैं। इस पिंड का रकबा जी तकरीबन 60 मरबे है ते अद्धा हिस्सा जिहड़ा इहनूं नॉर्थ ब्रांच सराब करदी है ते अद्धे हिस्से नूं जनूबी ब्रांच जिहड़ी वो सराब करदी है। पानी की काफ़ी कमी है जी इस इलाके में, क्योंकि जमीन का पानी जिहड़ा ना वो कौड़ा आ। इस इलाके की वजह शोहरत तुहानूं दसदे जाने जी। सरगोदा दीयां 7 तहसीलां आ जो पाकिस्तान विच इस तो इलावा किसी होर जिले दियां नहीं, जिन्हां विच सिलांवाली, सरगोदा, साहिवाल, शाहपुर, बेरा, बलवाल ते कोट मोमन ये सरगोदे दीयां तहसीलां हैं जी। एक साहिवाल मुंडगमरी काड़े वाली साइड ते, लेकिन ये जिहड़ी मैं साहिवाल का जिक्र किया ये साहिवाल सरगोदा की तहसील है जी। सरगोदा जिला का किन्नू पूरी दुनिया ते मशहूर है। कजला, लेला ते घोड़े सरगोदा की शान है जी। इत्थों के घोड़े नेजाबाजी ते दौड़ दे विच अपना मुकाम रखते हैं। इस जिले में लकड़ की मसनूआत वर्ल्ड लैवल पर जानी पहचानी जाती है। लकड़ के खिलौने ते लकड़ की कशीदाकारी बहुत ज़्यादा मशहूर है जी। 135 पिंड दे विच तकरीबन हर घर दे 2-3 बंदे सरकारी मुलाजम है, मतलब है पिंड पढ़िया लिखिया का पिंड है। उजाड़े के टाइम इस पिंड विच तकरीबन 10 बंदे मैट्रिक पास आए थे, जो कि उस टाइम बहुत बड़े एजाज की बात सी। आओ अज तुहाडी मुलाकात इस पिंड के सासन तो उठ के आए हुए एक बजुर्ग जिन्हां दा नाम नेमत अली है उस नाल करवाने हैं। नेमत अली गुज्जर हुणां ने पाकिस्तान आके अपनी जिंदगी का नवे सिरे तो आगाज़ किया और अपनी जिंदगी में अपने घर वालियां दे नाल नाल उन्हां लोगों के बच्चों लिए बहुत काम किया जो कि जरूरतमंद सी। बाबा जी हुणां ने 14 बेसिक एजुकेशन कम्यूनिटी स्कूल बनाए, 20 सेंटर तालीमे बालगां दे बनाए, दीनी तालीम लिए भी कई मदरसे बनाए। 1996 तो लैके अज तक सारे स्कूलों के 5वीं तक किताबां फ्री दित्तियां जांदियां ने। बाकी गलबात बाबा जी हुणां कोलों तफसील दे नाल पुछ के तुहाडे रूबरू करदे हां जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल चाल है? बस शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम दसो की है? नेमत अली। नेमत अली। नेमत अली। वाला साहब का की नाम? बल्द करीम बख्श। करीम बख्श। अच्छा। तोम गुज्जर। मक्खन मलाइयां वाले नाम रखे है जी फिर अपना है? हाँ जी। अच्छा। ते दादे दे नाम भी पता? दादे का नाम माड़ू बख्श। माड़ू बख्श। हाँ। अच्छा, अपना केड़ा जिला केड़ा पिंड सी अपना? मेरा मौजा सासन। सासन। तहसील ऊना। तहसील ऊना। जिला हुशियारपुर। जिला हुशियारपुर। हिमाचल प्रदेश च आ गया जी हुण। हाँ, उस वेले मेरी उम्र 70.5 साल थी। उस वक्त ही हुण। अच्छा, चलो कोई याद आ गल्लां बातां? गल्लां बातां ये है कि असीं ਜਿਹੜੇ 3-4 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਸਾਸਣ, ਮਰਾਲ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਨੰਗੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਹਿਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਦਾਨੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖਾਸ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਤ ਗੜਤ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲੇੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਗੜ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਗੁੱਜਰ ਗੋਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀਆਂ? ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁੱਜਰ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੇਤੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਚੇਚੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ। ਚੇਚੀ ਗੁੱਜਰ, ਹਾਂ, ਚੇਤੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਪਏ ਆ, ਚੇਚੀ, ਸ਼ੋਲੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵਸੇਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੱਕੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ? ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਉਧਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ? ਉਦੇਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੇਪੁਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੇਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੱਕ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸਰਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਏ ਕਮਾਲਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਸਰਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੂੜ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ? ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਉਨੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ? ਸਾਧੂ ਸਮਾਨ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ? ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਢੱਗੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਭੇਡਾਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਵਾਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਦੇਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਉਦੇਪੁਰ ਆ ਗਏ ਬਸ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਨਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਚੱਕ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰ ਨਸਰਾਲਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੰਜਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ? ਹਾਂ, ਆਪੇ ਪਕਾਣੀ, ਆਪੇ ਖਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ? ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾ ਲਈ। ਸੋਟੀਆਂ ਉਸੇ ਲੈ ਜੀਆਂ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿਵਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪੁਲਿਸ। ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ। ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ। ਜਿਸੇ ਵੀ ਕੋ ਸਟਾਇਆ ਟਾਂਗੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਲੋਕ। ਡੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਡੋਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਡਾ ਲਿਆ? ਆਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਗੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ? ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਜਾਣ ਦੋ। ਹਾਂ।
ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਲਹੂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਦੇਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਡੋਲੀ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਸਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੇਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਦੀਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਹਮਲੇ ਆਵਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਲਾ ਉਮਰ। ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੀ? ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਛੱਤੋ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਾਸਮ ਇੱਕ ਮੰਗਤੂ ਹੈ ਸੀ, ਮੰਗਤੂ ਯਾਰ ਰਾਮ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਮੰਗਤੂ ਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ? ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਦੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਹੋ? ਆਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ? ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 17 ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ 13 17 17 ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਭੇਗੂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਛਾ ਭੇਗੂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫਾ ਨੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ 17 ਚ। ਹਾਂ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ 35 ਚ। ਆ ਬੰਦੀ ਆ 35 ਚੌੜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਚੌੜੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਬੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੱਬਾ ਉਹ ਚੱਬਾ ਸੰਧੂ, ਗੁਜਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਚੱਬਾ ਸੰਧੂ ਕੋਟ ਲੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਟ ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੱਦੇ ਚਲੇ ਵਾਲੇ ਗਏ। ਕੋਲ ਕੋਲ ਲੱਦਾ ਕੋਟ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਹ, ਆਹ। ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ। ਹੈਗਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬਨੇਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਢਿਲਮੀ। ਢਿਲਮੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ 4 ਭਾਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਲ ਢਿਲਮੀ, ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਢਿਲਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਦ ਚੱਬੇ, ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਦ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝਾੜ। ਚੱਬੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਬੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੱਬੇ? ਚੱਬੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਚੱਬੇ ਬੈਠਾ ਸੱਸ। ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਹਾਜੀ ਤਾਜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਜੀ ਤਾਜ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਬਾਦਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਹਾਂ 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 ਆਬਾਦਾਨ ਹਾਂ 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 ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਹਾਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਆਬਾਦਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਵੀ ਉਹ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਜ, ਤਾਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜੀ। 2-3 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਸਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਝੱਬਰੀ ਬੈਠੇ, ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਬੈਠੇ, ਚੱਬੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਬੇ ਬੈਠੇ, 35 ਚ ਬੈਠੇ, 4-5 ਨਿੱਕੇ ਵੀੜੇ ਬੈਠੇ, ਨਿੱਕੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਵੀੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬੈਠੇ। ਹੈਗੇ। ਲਤੀਫ ਹੁਣੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 35 ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਲਏ ਹੈ? 35 ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। 35 ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਆੜਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਦਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਕੈਦਾਬਾਦ, ਅੱਛਾ। ਕੈਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੰਡਾਇਲ ਮੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਮਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਗੜਮੋੜ। ਮੁਨਸ਼ੀਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਮੁਨਸ਼ੀਪੁਰਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਨੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ 5 ਤਾਂ 2-7 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਡੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਥੱਲੇ ਦਾ? ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇੰਜਮਨ ਫਲਾਹੇ ਦੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ 14 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਤਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁਫਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ? 1980 ਤੋਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੈ ਜੀ 1980 ਤੋਂ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਛਾ 14 ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੋਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 14 ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਤਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 20 ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਵਾਹ ਕੀ ਤੇ ਬਾਤ ਮਦਰਸਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਦੀ ਫ੍ਰੀ ਫੀਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਅਗਰ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਰਾ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਮਦਰਸਾ ਅੱਛਾ ਮਦਰਸਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲਿਆ 80 ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ 96 ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ 1999 ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਜਮਨ ਫਲਾਜ ਦੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1982 ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਗੋਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠਹਿਰੋ ਪਾੜ ਨਾ ਲਿਓ ਇੱਧਰ ਫਸ ਗਿਆ ਕਰਨ ਕੱਢੋ ਇਹ ਮਕਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਕਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਕਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਬਤਦਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਾਸਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰੜ ਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਗੋਂਦਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਰ ਅਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਅੱਛਾ ਕਲੀਮ ਦੀ ਆਤਰ ਸੰਧੂ ਮਿਸਰ ਜ਼ਕੀਆ ਮਸੂਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਜਾੜਾ ਵੀ ਪੱਟਿਆ ਅਜਾੜੇ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਫਾਲਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਬਣਨਾ ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ